میرے والد الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ اعمال میں سب سے افضل عمل، بہتر عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے بہترین اور اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ اس کے بعد پوچھنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایو، پھر کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ پوچھنے والے نے تیسری مرتبہ پھر عرض کی ثم ایو، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا بہترین عمل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، مقبول حج اللہ کے ہاں سب سے کیا ہے؟ بہترین عمل ہے۔ ایک اور موقع پر ایک بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر، ٹائم پر ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دوبارہ بندے نے سوال کیا آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تابعداری کرنا، یہ کیا ہے؟ بہترین عمل ہے۔ پوچھنے والے نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل ہے۔ یعنی کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل، اچھا عمل کون سا ہے؟ کہیں دوسرے مقام پر، کہیں تیسرے مقام پر آپ نے جہاد کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ کیا ہے؟ بہترین عمل ہے، افضل عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا دلنی علی عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیں کہ میں وہ عمل کروں اور مجاہد بندے کے برابر ہو جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اجدو، ایسا عمل میرے پاس کوئی نہیں کہ میں تجھے بتاؤں اور تو وہ عمل کرے اور جہاد کرنے والے بندے کے عمل کے برابر ہو جائے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حل تستطیع، تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے ان تدخل مسجد کا، کہ تو اپنی مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور تو نماز پڑھتا رہے ولا تفتر، اور تو اس کے اندر سستی کہلی بھی نہ کرے، مسلسل لگاتار نماز پڑھتا رہے، وتصوم، اور تو روزے رکھتا رہے ولا تفطر، اور روزہ چھوڑے نہیں، حتیٰ کہ جہاد کرنے والا اپنے گھر کے اندر آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو بندہ کہتا ہے یہ طاقت تو نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے مال جان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے،
और उसी वक्त एक बंदा मस्जिद में दाखिल हो जाता है और कोई काम नहीं करता, नमाजें पढ़े जा रहा है, रात दिन एक करके नमाजें पढ़ता रहा, रोजा भी रखता रहा और कोई एक रोजा उसने छोड़ा नहीं है। अब मुजाहिद 1 महीना रहे, 6 महीने रहे, साल रहे, जब तक वो घर वापस नहीं आता, ये मस्जिद से नहीं निकलता, रोजा नहीं छोड़ता, तब इनका अमल बराबर हो सकता है, वगरना अमल बराबर नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में एक घड़ी खड़े हो जाना, जिहाद फी सबीलिल्लाह में एक घड़ी खड़े हो जाना, लैलतुल कदर में हजरे अस्वद के पास क़याम करने से क्या है, बेहतर है। लैलतुल कदर हो, आप इधर पाकिस्तान में दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हैं, आप लैलतुल कदर का क़याम करते हैं तो आपको 80 साल से ज्यादा इबादत का क्या मिलता है, सवाब मिलता है। और फिर इधर हमारी एक नमाज बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज, ये एक जमात के साथ पढ़ें तो 27 का, अगर अकेले पढ़ें तो 1 का, बैतुल्लाह शरीफ में पढ़ें तो 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। जमात के साथ पढ़ें तो कितनी बन गई, 27 लाख बन गई। और फिर लैलतुल कदर का क़याम बंदा करता है तो उसका हिसाब जरा आप लगा लें। एक बंदा उधर खड़े होकर क़याम कर रहा है लैलतुल कदर में, और दूसरा बंदा अपनी जान हथेली पर रखकर अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए मैदान में चला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिहाद करने वाला क्या है, बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 बंदे अल्लाह ताला के गिरोह में शामिल हैं, अल्लाह ताला की जमात में शामिल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, नंबर 2 हज करने वाला, नंबर 3 उम्रा करने वाला। ये तीनों बंदे अल्लाह ताला की जमात में, अल्लाह ताला के गिरोह में शामिल हैं। ये बयान करने का मकसद ये है कि हर वक्त बुज़दिल रहना और मायूस रहना और पुरके रहना, इससे बेहतर है कि हम सब फलस्तीनियों की तरह क्या बन जाएं, मुजाहिद बन जाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मन जहज़ गाज़ियन, इस बंदे ने मुजाहिद को साजो सामान दे दिया, उसको खाने पीने की चीजें दे दी, या उसको असलहा दे दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुजाहिद की खिदमत करने वाले को भी सवाब उसी तरह मिलेगा। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुजाहिद के पीछे बीवी बच्चों का ईमानदारी के साथ ख्याल रखता है, उनकी जरूरियात का ख्याल रखता है, उसको भी अजर उन्हीं की तरह मिलेगा। तो ये सिर्फ महज बयान के लिए नहीं, बल्कि जरा चेक करें, जख्मों से चूरो चूर है, अपने जिगरे गोशों की लाशें उन्होंने हाथों पर उठाए हुए हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने अल्लाह का शिकवा नहीं किया, अल्लाह के यहाँ अल्लाह की शिकायत नहीं की। जितनी शिकायतें हम उनकी वीडियोस देख करके अल्लाह से मायूस होकर के बैठे हैं और अल्लाह के बारे में तरह तरह की गुमान कर रहे हैं। उन्हें अपने बेटों की, अपने बहनों की, अपने भाइयों की लाशें उठाते हुए भी अल्लाह के ऊपर भरोसा है और यकीन है। यकीन करें, हमारी तरबियत ही कोई नहीं है। अगर हम उनका ईमान देखें, ऐसे लगता है हमारे अंदर ईमान बिल्कुल निचले दर्जे का है। थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं तो इस मुश्किल वक्त के अंदर जितना हद पर इम्कान हमारा हिस्सा डाल सके हमने जरूर डालना है। हर एक को पता है किस तरह जा रहा है। कुछ हर एक मुल्क की मजबूरियां होती हैं, एक बुज़दिलियां होती हैं, कुछ अयाशियां होती हैं, कुछ खराबियां होती हैं, लेकिन चाहे जैसा कैसा न हो गए, हमने अल्लाह और उसके रसूल का साथ देना है। हमने अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वालों का साथ देना है, हमने उनके साथ रहना है, और हमारा रुपया पैसा भी वहां खर्च होना चाहिए।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجاہد کا ایک گھڑی اللہ کی راہ میں چلے